اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ پہلے جب مصیبت شروع ہوئی تو پڑھنا شروع کیا تو کم اجر ملے گا، بلکہ شروع سے لے کر جب تک مصیبت رہے گی آقا فرماتے ہیں تب تک اللہ تم کو اجر عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا، چراغ گل ہو گیا، چراغ بند ہو گیا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب اتنا پڑھا تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ بھی مصیبت ہے، کبھی کبھی بتی چلی جاتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ مصیبت ہے نا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، صحابہ نے عرض کیا کہ یہ بھی مصیبت ہے؟ تو میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابیوں سنو سنو، ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت دے، جو مومن کو تکلیف دے، وہ اس کے لیے مصیبت ہے، اور ہر مصیبت پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ثواب ہے۔ اگر تم پڑھو گے تو اللہ تم کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور ایک مقام پر ہے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وظیفہ ہے، اسے کرو، مصیبت جب بھی آئے تو پڑھو۔ ہماری جنریشن اتنی خراب ہو چکی ہے، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ نماز جنازہ پڑھنا نہیں چاہتے، حالانکہ نماز جنازہ میں کیا ہے؟ 2 فرض ہیں، 3 سنت موقعہ ہیں۔ اب 2 فرض کون سے ہیں؟ ایک قیام کرنا یعنی کھڑے ہونا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور تکبیرات، 4 تکبیرات کا کہنا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر اور 3 سنت موقعہ ہیں، کیا بولتے ہیں، میت کے لیے دعا کرنا اور درود ابراہیم پڑھنا اور یہ 4 تکبیرات کو جو ہے بلند آواز سے کہنا، یہ 3 سنتیں ہو گئیں اور 2 فرض ہو گئے۔ اب ان 5 چیزوں میں سے اگر ایک چیز بھی ہم نے ادا کر لی تو ہماری نماز جنازہ ہو جائے گی، ہے نا۔ اب میں تمہیں اس کی فضیلت بتاؤں، ہمیں نماز جنازہ پڑھنے سے کتنے فائدے ہیں؟ 2 فائدے ہیں، بتاؤں کیا فائدے ہیں؟ اور میں ایک مثال دے کر دنیا کی تمہیں بتاتا ہوں۔ ایک بہت بڑا رئیس زادہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت عطا فرمائی تھی، اللہ نے اسے بے شمار دولت عطا فرمائی تھی۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا اپنے بیٹوں کو، اس کے 4 بیٹے تھے، اس نے وصیت فرما دی، اس نے وصیت کر دی اے میرے بیٹو، اے میرے بیٹو، یہ میری چٹھی لے جا کر امام صاحب کو دے دینا، جب میں مروں تو یہ میری چٹھی جو ہے امام صاحب کو لے جا کر دے دینا۔ اور اس میں 2 وصیتیں ہیں، اور ان 2 وصیتوں کو پورا کرنے کا میں حکم دیتا ہوں، ان 2 وصیتوں کو پورا کرنا۔ اب اس رئیس زادے کا، اس امیر زادے کا انتقال ہو جاتا ہے، اس نے 2 وصیتیں، 2 لفافے تیار کر دیے تھے، مرنے سے پہلے لفافے تیار کر دیے گئے۔ اس کے بیٹوں نے وہ لفافے لے جا کر اپنے امام صاحب کو دے دیے، اور امام صاحب نے ان لفافوں کو کھول کر دیکھا تو ایک وصیت نامے میں لکھا تھا جو میری نماز جنازہ نہیں پڑھے گا میری دولت ساری اس کے نام کر دی جائے گی۔ اب الٹا ہے، کیا لکھا؟ جو میری نماز جنازہ نہیں پڑھے گا یہ دولت اس کی ہے۔ اب یار جنازہ رکھا ہوا ہے، لوگ نماز جنازہ پہلے سے اکٹھے ہو گئے پڑھنے کے لیے، مگر جب امام صاحب نے لفافہ کھولا، اس وصیت نامے کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا بھائی جو نماز جنازہ نہیں پڑھے گا یہ دولت اس کی ہے، میرے بچوں کی بھی نہیں ہے۔ یہ وصیت ہے کہ میری دولت میرے بچوں کی بھی نہیں ہے، جو نماز جنازہ نہیں پڑھے گا یہ دولت اس کی ہے۔ اب جو پڑھنے والے آئے تھے انہوں نے بھی چھوڑ دیا، نہیں پڑھیں گے بھیا، جب دولت نہیں ملے گی تو کیا کریں گے پڑھ کے۔ یہاں تک کہ اس کے بیٹے نے بھی، ان کے بیٹوں نے بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی، چلے گئے۔ اب کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں، میت رکھی ہوئی ہے، نماز جنازے پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔
परेशान मौलाना साहब कैसे नमाज जनाजा पढ़ाई जाए, कम से कम 3 अफराद तो हों नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। अब कोई है ही नहीं, अब लोग परेशान है नमाज जनाजा कैसे अदा हो। सब भाग गए दौलत के चक्कर में, दौलत ही नहीं मिलेगी तो नमाज जनाजा पढ़ के क्या होगा। यहाँ तक कि उसके बेटों ने भी, अरे बाप ये क्या करके चले गए, ये दौलत पे तो हक हमारा था, इसके हकदार तो हम थे। मरने के बाद अगर कोई वारिस बनता है अपने बाप के मालो दौलत का तो वह उसकी औलाद होती है। अरे औलाद को भी जब इसकी दौलत नहीं मिलेगी तो हम नमाज जनाजा भी क्यों पढ़ेंगे। हो सकता है नहीं पढ़ेंगे तो हमें मिल जाए। सुनो, बहुत पॉइंट की बात है, फायदा नमाज जनाजा पढ़ने का। अब दूसरी वसीयतनामा में जो लिखा था वो अभी इमाम साहब ने खोला नहीं था, उसमें ये लिख दिया था कि ये मेरा दूसरा वसीयतनामा है, इसे मेरी नमाज जनाजा के बाद खोला जाए, उससे पहले मेरा वसीयतनामा खोला ना जाए। नमाज जनाजा पढ़ने के लिए अब कोई तैयार नहीं है। आखिर नमाज जनाजा कैसे हो, मगर 2-4 आदमी उधर से चले आ रहे हैं, 2 आदमी उधर से चले आ रहे हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, और आकर वो खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं मैयत कब से रखी हुई है, नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ रहे हो। भाई नमाज जनाजा पढ़ो, अल्लाह के नबी का फरमान है कि मैयत को जितनी जल्दी हो सके मदफून कर दो, जितनी जल्दी हो सके उसको तकफीन कर दो, उसको दफन कर दो, और तुम बहुत देर लगा रहे हो। आखिर माजरा क्या है, तुम नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ते हो। वो लोग कहते हैं, मौलाना साहब कहते हैं, वालिद साहब ने ये वसीयत लिख दी है, जो मेरी नमाज जनाजा नहीं पढ़ेगा ये दौलत उसकी है, इसी वजह से ये लोग पीछे हट गए हैं। अब कौन पढ़ने के लिए तैयार है। वो लोग कहते कोई बात नहीं, अगर कोई पढ़ना नहीं चाहता है तो हम दोनों लोग इनकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए तैयार हैं। अभी लोग खड़े हो जाते हैं नमाज जनाजा पढ़ने के लिए। नमाज जनाजा अदा होती है, कब्र को मैयत को जो है कब्र के पास ले जाया जाता है दफनाने के लिए। अब मैयत कब्रिस्तान पहुंचती है, कब्र में उतारा जाता है, उसमें लिखा था कि जब मेरी कब्र को मिट्टी दे दी जाए उसके बाद मेरी दूसरी वसीयत खोली जाए। अब मैयत को दफना दिया गया, वसीयतनामा खोला गया, तो उसमें लिखा हुआ था मेरी दौलत उन लोगों को मिले जिनने मेरी नमाज जनाजा अदा की है। बताओ, पहली वाली वसीयत जो मैंने की थी कि मेरी नमाज जनाजा जो ना पढ़े उनको दौलत अता की जाए, पहली वाली वसीयत को मैंने मनसूख कर दिया है। मनसूख का मतलब उसे खत्म कर दिया है। अब उसका कोई यहाँ मूल नहीं है, अब उसका कोई काम मकाम नहीं है। अब जो मेरी नमाज जनाजा पढ़ेगा ये दौलत उसको दी जाए। अब जरा गौर करो मुसलमानों, जो पढ़ने वाले थे सिर्फ 2 अफराद थे, यहाँ तक के दौलत के चक्कर में उसके साहबजादों ने भी नमाज जनाजा अदा नहीं की, ये सोचकर कि जब दौलत ही नहीं मिलेगी तो नमाज जनाजा क्यों पढ़े। अरे गौर करो मुसलमानों, अगर दौलत के चक्कर में, वो दौलत पाने के चक्कर में अगर ये सोचकर नमाज जनाजा पढ़ लेते, दौलत तो फानी है, ये चली जाएगी, मेरे बाप क्या लेकर गए, ये यहीं पर रह गई। अरे अगर हम नमाज जनाजा पढ़ेंगे तो दौलत मिले ना मिले, मगर नबी का जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है फरमान भी मिल जाएगा और उनकी रजामंदी भी मिल जाएगी। अब दोनों चीज चली गई, नमाज जनाजा का सवाब भी चला गया और नमाज जनाजा नहीं पढ़ी थी तो उसके चक्कर में दौलत भी चली गई। तो ये नुकसान है, और जिन्होंने पढ़ी उनके लिए फायदा हुआ ना, उनको सवाब भी मिला और नमाज जनाजा के सदक़े में अल्लाह ने उन्हें दौलत भी अता कर दी, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम नजरअंदाज कर देते हैं। हमें नमाज जनाजा पढ़ना चाहिए, अगरचे हमें नहीं आती है, नियत बांधो, नमाज जनाजा फर्ज किफाया है, एक पढ़ लेगा सब बरियो जिम्मा है ना। मगर सब बरियो जिम्मा है, ये बात सही है कि तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम पे कोई गुनाह नहीं पड़ेगा। अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो वो गुनहगार नहीं है, मगर हाँ अगर पढ़ेगा तो अल्लाह से सवाब जरूर अता फरमाए, है ना। तो क्यों यार पीछे रहते हो, नमाज जनाजा में जो शिरकत किया करो और इन नमाज जनाजा में जाया करो, कब्रों में मिट्टी देने के लिए जाया करो। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कब्रिस्तान जाया करो, जब कब्रिस्तान जाओगे तो मौत की याद आएगी,
موت کی یاد آئے گی تو قسم خدا کی جب موت کی یاد آئے گی تو اللہ کی رضامندی تمہارے دل میں بیٹھتی چلی جائے گی، ہے نا؟ تو یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں پہ عمل کرو. ٹائم ہو چکا ہے، بچے بھی باقی ہیں. میرے کہنے میں آپ لوگ سننے میں جو غلط